ओम शांति 28 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको संगम जुगरे सेवा करी गायन योग्य हेबाकु पड़िबो पुणी भविष्यत पुरुषोत्तम हेबा द्वारा तुमे पूजन योग्य होइजिबो। तुमको संगम जुगरे सेवा करी गायन योग्य हेबाकु पड़िबो पुणी भविष्यत पुरुषोत्तम हेबा द्वारा तुमे पूजन योग्य होइजिबो। प्रश्न केउ रोग समूले समाप्त हेले जाई बाबांको हृदय रे रही परिबो? केउ रोग समूले समाप्त हेले जाई बाबांको हृदय रे रही परिबो? उत्तर देह अभिमानर रोग। एही देह अभिमान कारणरू समस्त विकार गुड़िक मिसी तुमको महारोगी करी देइछन्ति। एही देह अभिमान समाप्त होई गले तुमे बाबांको हृदय रे रही परिबो। 2 जदि हृदय रे रहिबाकु चाहुच तेबे विशाल बुद्धि हुओ, ज्ञान चिता उपरे बस, आत्मिक सेवारे लागि जाओ एवं वाणी द्वारा सेवा करिबा सहित बाबांको भल भावे मने पकाओ। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता एही साधारण पुरुष शरीर द्वारा मुखरे कहउछन्ति बाबा कहउछन्ति मोते पुरुणा शरीर रे पुरुणा राजधानी को आसिबाकु पड़ुछि। वर्तमान एहा रावणर राजधानी अटे। एही शरीर मध्य अन्यर काहेकिना एही शरीर रे तो पूर्वरु आत्मा रहिछि। मु अन्यर शरीर रे प्रवेश करुछि। निजर शरीर होइथिले तार नाम रही थांता। मोर नाम बदली थाए। मोते तथापि शिव बाबा बोली कहउछन्ति। गीत तो संतान माने प्रत्यह शुणुछन्ति। नवजुग अर्थात नुआ दुनिया सत्य जुग आसुछि। एबे काहाकू जाग्रत हेबा पई कहउछन्ति? आत्मा मानंकु, काहेकिना आत्मा माने घोर अंधकार रे सोई जाइछन्ति, किछि हेले भी बुझु नाहंती, बाबा को ही जानि नाहंती। एबे बाबा जाग्रत कराइबा पई आसिछन्ति। एबे तुमे माने बेहदर बाबा को जानिछ, तांको ठारु बेहदर सुख नुआ दुनिया रे मिलिबो। सत्य जुग को नुआ जुग कुहा जाउछि, कली जुग को पुरुणा जुग कुहा जिवो। विद्वान पंडित आदि केही भी ए कथा जानि नाहंती। काहाकू कि पचार नुआ जुग पुणी पुरुणा किपरि हेउछि, तेबे केही भी कहि परिबे नाही। कहिबे एहा तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा। एबे तुमे जानुछ जे आमे नुआ जुग को पुरुणा जुग को किपरि आसिछु, अर्थात स्वर्गवासी नरकवासी किपरि होइछु। मनुष्य तो किछि हेले भी जानि नाहंती। जहाँकर पूजा करुछन्ति तांकर जीवन कहानी को मध्य जानि नाहंती। जेपरि जगदम्बांकर पूजा करुछन्ति तेबे एही अम्बा किए जानि नाहंती। वास्तव में माता मानंकु आंबा बोली कुहा जाउछि, किंतु पूजा तो जनंकर हेबा उचित। शिव बाबांकर मध्य एक अविवेचारी स्मृति चिन्ह रहिछि। आंबा मध्य जणी अटंती, किंतु जगतांबा को जानि नाहंती। एही जगतांबा एवं लक्ष्मी जगतर महाराणी अटंती। तुमे एबे जानिछ जे जगतंबा किए एवं जगतर महाराणी किए। एही कथा आउ केही केबे भी जानि पारिबे नाही। लक्ष्मी को देवी एवं जगतांबा को ब्राह्मणी कहउछन्ति। संगम रे ही ब्राह्मण रही थांती। एही संगम जुग को केही हेले जानि नाहंती। प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा नुआ पुरुषोत्तम सृष्टि रचना करा जाउछि, किंतु सत्य जुगरे तुमे पुरुषोत्तम देवी देवता को देखि पारिबो। वर्तमान तुमे ब्राह्मण गायन योग्य अट, सेवा करुछ, पुणी तुमे पूजा योग्य हेबो। ब्रह्मा को एते पूजा देउछन्ति, तेबे आंबा को काहेकि देबे नाही? तांकर मध्य समस्ते संतान अटंती ना। माता पिता ही प्रजापिता हेउछन्ति। पिलामानंकु प्रजापिता बोली कुहाजिबो नाही। लक्ष्मी नारायण को सत्य जुगरे जगत पिता जगत माता बोली कुहाजिबो नाही। प्रजापितांकर नाम प्रसिद्ध अटे। जगत पिता एवं जगत माता जणे ही अटंती, बाकी समस्ते तांकर संतान अटंती।
ଅଜମିରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବାବା ବୋଲି କହିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହଦର ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଆଦି କେତେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଇଏ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବା କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଯେତେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସନ୍ତାନ କେଉଁଠୁ ଆସିପାରିବେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସେ ରଚୟିତା ହୋଇଗଲେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛ। କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀଗୁଣ ଥିବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାକି ତ ମାୟାର ରୋଗରେ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ରହିଛି। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମକୁ ରୋଗୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା କରାଉଛି। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବେହଦର ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତର ମହିମା ତ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ମହିମାର ସୀମା ନାହିଁ। ଜଗତ ଆମ୍ବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବତାଇ ପାରିବ। ଏହା ଜଗଦାମ୍ବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଏହି ଜଗଦାମ୍ବା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଜଗଦମ୍ବା ହେବେ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଳସ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସଙ୍ଗମରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବେ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଏପରି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବ। ଯେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଯେବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମହିମା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟିନିୟମରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାକି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବମ୍ କାମରେ ଆସିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବମ୍ ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚପଦ ଅଟେ? ମହାତ୍ମା ହେବା ନା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଉପରେ ରହିଛି। ଚୁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନୀ ହେଉଛ। ଏହି ନିଶା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ କରାଉଛୁ। ନିଶା ଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ଆମେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛୁ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଗଦାମ୍ବା ଉଭୟ ଏକାପରି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ଯୁଗ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଢେର ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେମାନେ ବସିଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଫ ଏବଂ ବେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କୌଣସି ବି ଅସୁରୀ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଗୁଣବାନ କରିବା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ଉପାଧିର ଟୋପି ପୁଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗଦାମ୍ବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍ଗମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେପରି ଅପମାନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଥବା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିବା, ତେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ, କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତ କେବେ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସବୁ ବିଚାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର ତ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କପଡ଼ା କେତେ ଛୋଟ, ଘୋଡ଼ା କେତେ ବଡ଼। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ଶରୀରର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅକାଳ ମୂରତର ତଫତ ଅଟେ ନା? ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମର ବାପା, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମେ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ନେଉଛି। ଚଳଣି ବିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଏପରି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କଳାମୁଖ କରିଦେଲୁ। ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ରତା ଶିଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ଯଦି କେହି ଅପବିତ୍ର ହେବେ, ସେଥିରେ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଘରେ ରହି କେହି ସନ୍ତାନ ଖରାପ ହୋଇ
ମୁହଁ କଳା କଲେ ତେବେ ବାପା କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବେହଦର ବାବା ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ପାପ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ମାୟା ଏପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଗୁମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଖି ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ ନା। ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେବ। ମାୟା ତୁରନ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ବିକାରର କଥା ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେଲେ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି କହିଥାନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଥବା ନିଜ ଗୁରୁ ଆଦିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କହିଛି। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ବିଦେହୀ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଛୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନସାଗର ଜ୍ଞାନ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମାୟାର ତୋଫାନଠାରୁ କେବେ ହାରିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଆଖି ଧୋକା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବିକାରୀ କଥା ଏହି କାନରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମାୟାର ତୋଫାନଠାରୁ କେବେ ହାରିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଆଖି ଧୋକା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବିକାରୀ କଥା ଏହି କାନରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଛି। ମାଷ୍ଟର ପତିତପାବନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ କରିବାର ସେବା କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବଗୁଣ କେତେ ଧାରଣ କରିଛି? ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତାମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ବା ଗଣେଶକୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଜ୍ଞାନବାନ ସ୍ଥିତିର ସୂଚକ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରୁଛ ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଖୁସି। ତେଣୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଖୁସି, ତେବେ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି କୌଣସି ବି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୟୋଗର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି। ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତ? ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟେ ତେବେ ପ୍ରୟୋଗର ସଫଳତା ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।